حسین نے تیروں کی بارشوں میں سجدہ کیا، امام حسین نے تلواروں کے سائے میں سجدہ کیا۔ جب امام حسین کے نانا نے سجدہ کیا تو سجدے سے سر مبارک کو اٹھا لیا، لیکن جب امام علی مقام امام حسین اپنے سر کو زمین پر رکھا تو سر کو رکھتے ہوئے تو سبھی نے دیکھا، لیکن امام حسین کے سر کو اٹھتے ہوئے کسی نے نہیں دیکھا۔ اس لیے تو کسی شاعر نے کیا یہ خوب فرمایا ہے، اس نوازے پہ محمد کو ناز ہے، اس نوازے پہ محمد کو ناز ہے، اس کی ہمت پہ علی شیر خدا کو ناز ہے۔ ارے سجدہ تو اوروں نے کیا، اس کا نیا انداز ہے، اس نے وہ سجدہ کیا جس پہ خدا کو ناز ہے، جس پہ خدا کو ناز ہے۔ حضرات گرامی کس قدر محبت تھی کہ پیارے آقا نے سجدہ کو لمبا فرما لیا، طویل فرما لیا، کہیں امام حسین میری پشت سے گر نہ جائے، ان کو تکلیف نہ ہو جائے۔ حضرات گرامی جب امام حسین پیدا ہوئے، پیدا ہونے کے 7 دن بعد پھر ہمارے آقا، آپ کے آقا سیدنا و مولانا و ملجانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت فاطمہ الزہرا عابدہ زاہدہ کے گھر میں آپ اپنے نواسوں اور حضرت فاطمہ الزہرا سے ملنے کے لیے تشریف لے گئے۔ آقا نے کیا دیکھا کہ امام حسین آرام فرما رہے ہیں، امام حسین ایک جگہ آرام فرما رہے ہیں۔ پیارے آقا نے امام حسین کو اٹھایا اور اپنے سینے سے لگا لیا اور پیارے آقا امام حسین کو دیکھنا شروع کیا۔ ادھر والی کائنات امام حسین کو دیکھ رہے ہیں، ادھر علی کا لال آنکھیں کھول کر چہرائے وضحا کو دیکھ رہا ہے، نبی حسین کو دیکھ رہے ہیں، حسین نبی کو دیکھ رہا ہے، نانا نواسے کو دیکھ رہے ہیں، نواسا نانا کو دیکھ رہا ہے۔ وہ بھی شان والا ہے، یہ بھی شان والا ہے، وہ بھی مقام والا ہے، یہ بھی مقام والا ہے، وہ بھی عظمت والا ہے، یہ بھی عظمت والا ہے۔ وہ امام الانبیاء تھا، یہ امام الشہداء تھا، وہ سید الانبیاء تھا، یہ سید الشہداء تھا، یہ سید الشہداء تھا۔ اس کا نبیوں میں ثانی کوئی نہیں، اس کا شہیدوں میں ثانی کوئی نہیں۔ یہ وہ نبی ہو کر بے مثال، یہ آئے نبی ہو کر بے مثال۔ ارے سنیے میرے دوستو، اس نے دانت شہید کر کے اسلام کو بلند فرمایا، اس نے گردن دے کر دین کو بلند فرمایا، اس نے پتھر کھا کر دین کو بلند کیا، اور اس نے تیر کھا کر دین کا پرچار کیا۔ اس نے نانا ہونے کا حق ادا کر دیا اور اس نے نواسے ہونے کا حق ادا کر دیا۔ تبھی تو خواجہ خواجہ کیا ہی خوب فرماتے ہیں کہ شاہ اسد حسین، بادشاہ اسد حسین، دی اسد حسین، دی پناہ اسد حسین، سردار نادار، دست در دست یزید، حقہ کے بنا لا الہ اسد حسین۔ اب میں تھوڑا رک کر آپ کو یہ میں بتاؤں کہ یہ جو مصرع ہے، یہ جو اشعار ہے، اس کا معنی کیا ہے، اس کا معنی و مطلب کیا ہے۔ شاہ اسد حسین، حسین بادشاہ اسد ہے، دی اسد حسین، حسین دین ہے، دی پناہ اسد حسین، حسین دین کا پناہ ہے، سردار نادار، سر دے دیا نادار، دست در دست یزید، لیکن اپنے ہاتھوں کو یزیدیوں کے ہاتھ میں نہ دیا۔ یہاں تک کہ جو ہے لا الہ الا اللہ کی بنیاد جو ہے وہ امام حسین ہے۔ خواجہ خواجہ یہ فرماتے ہیں۔ حضرات گرامی اب سوال یہ ہوتا ہے کہ امام حسین کو جب میرے پیارے آقا نے گود میں اٹھایا اور اپنے سے سینے میں لگایا تو پیارے آقا کیا کرتے ہیں؟ پیارے آقا رونے لگتے ہیں، بہت زیادہ روتے ہیں، زارو قطار رونے لگتے ہیں، ایسے روتے ہیں کہ آپ کے رونے سے لگتا ہے کہ گھر بھی رو رہی ہے، مدینہ منورہ کے در و دیوار بھی رو رہے ہیں، اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے نواسے کے گلے کو چوم رہے ہیں، گلے کو چوم رہے ہیں۔ ادھر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا بھی تشریف فرما تھے، بڑے ادب سے اپنے ابا جان سے یہ درخواست کیا کہ ابا حضور ذرا یہ بتا دیجئے کہ آپ امام حسین کے گلے کو چوم رہے ہیں، امام حسین کے گلے کو کیوں چوم رہے ہیں؟ امام حسین کے رخساروں کو نہیں چوم رہے ہیں، امام حسین کے پیشانی کو نہیں چوم رہے ہیں، آپ
آپ اپنے نواسے امام حسین کے گلے کو چوم رہے ہیں۔ حضرات گرامی پیارے آقا نے جب اپنی بیٹی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی درخواست سنی تو فرمایا اے میری بیٹی فاطمہ سنو سنو، آج میں اپنے نواسے کا گلا اس لیے چوم رہا ہوں کہ ایک دن ایسا آئے گا، ایک روز ایسا آئے گا کہ تمہارے اس بیٹے کے گلے پر خنجر چلے گا، تمہارے بیٹے حسین کے جسم پر جو ہے تیروں سے حملہ کیا جائے گا، تلواروں سے حملہ کیا جائے گا، نیزوں سے حملہ کیا جائے گا، لیکن اے میری بیٹی فاطمہ تم غمگین مت ہونا۔ اے میری بیٹی فاطمہ اس وقت ہم لوگ جو ہے ظاہری حیات میں موجود نہیں ہوں گے، اس دنیا میں نہیں رہیں گے، لیکن جب تیرا بیٹا حسین اس دنیا سے رخصت ہو جائے گا، شہید ہو جائے گا، شہید کر دیا جائے گا، تو اس دن جو ہے کروڑوں لوگ جو ہے امام حسین کے نام سے رویا کریں گے، پھر جو ہے مسلمان مسجدوں میں رویا کریں گے، پھر جنگلوں میں رویا کریں گے، جنات جنگلوں میں روئیں گے، لیکن اے میری بیٹی فاطمہ تم غمگین مت ہونا، تم مغلول مت ہونا۔ جس دن تمہارا بیٹا حسین شہید ہوگا اس دن نام حسین پر کروڑوں لوگ جو ہے اپنے آنکھوں سے آنسو بہائیں گے، کروڑوں لوگ ایسے ہوں گے جو تمہارے حسین کے نام پر لنگریں تقسیم کیا کریں گے، ذکر حسین پر آنکھوں سے آنسو بہائیں گے، جلسے سجائے کریں گے۔ اے میری بیٹی فاطمہ تم مت رونا، تم غمگین مت ہونا، یہاں تک کہ ہوا میں اڑنے والے پرندے تمام جو ہے نام حسین پر رویا کریں گے۔ لیکن آپ کس طرح محبت کرتے ہیں؟ آپ یہ بتائیے، ایک ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے، سوال پیدا یہ ہو سکتا ہے جب ہمارے نبی علم غیب جانتے تھے، ہمارے نبی کو اختیار تھے کہ امام حسین کے لیے آپ جب جانتے تھے کہ امام حسین کربلا میں شہید ہو جائیں گے، ان کو مار دیا جائے گا، شہید کر دیا جائے گا، پھر پیارے آقا نے امام حسین کو بچانے کی کوشش کیوں نہیں کی؟ امام حسین کو بچنے کے لیے دعا کیوں نہیں فرمائے؟ حضرات گرامی آپ ایک بات یاد رکھیے گا، جو بچہ نالائق ہوتا ہے، جو جس بچے کی تیاری نہیں ہوتی ہے، اس بچے کو امتحان حال سے اٹھا لیا جاتا ہے، اس کو امتحان نہیں دیا جاتا ہے۔ پیارے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے امام حسین کی تیاری کرائی، کبھی علی نے امام حسین کو گود میں بیٹھا کر تیاری کرائی، کبھی فاطمہ نے لونیا سنا کر امام حسین کی تیاری کرائی، تو کبھی میں نے اپنے کاندھے پر سوار ہو کر امام حسین کی تیاری کرائی، پھر آقائے دو جہاں، پھر میرے رب العالمین کی بارگاہ میں نے ہاتھ اٹھا کر اے عریضہ پیش کیا، اے میرے پروردگار عالم، کبھی فاطمہ نے تیاری کرائی، کبھی علی نے تیاری کرائی، کبھی میں نے اپنے پشت پر بیٹھا کر تیاری کرائی، کاندھے پر بیٹھا کر تیاری کرائی، اے میرے پروردگار عالم، ہم سبوں نے مل کر امام حسین کی تیاری مکمل کرائی، اب تمہارے اوپر فیصلہ ہے، ہم نے تو تیاری کرائی، امتحان تم لے لے۔ ذات گرامی اس لیے میرے آقا نے امام حسین کو بچانے کی دعا کی ہے۔ ذات گرامی آپ کو جو ہے کربلا کے میدان میں لے چلو، جس کا ذرہ یا حسین کا نعرے سے گونج رہا تھا، جس کا ذرہ امام حسین کے بارے میں نعرہ لگایا تھا۔ ذات گرامی جب امام حسین کا بیٹا علی اکبر شہید ہو گئے، امام حسین نے اپنے بیٹے علی اکبر کو خیمے میں لا چکے ہیں اور فرش میں لیٹانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ادھر حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا تشریف لاتی ہے اور درخواست کرتی ہے کہ بھائی جان یہ دیکھیے علی اصغر کو دیکھیے، علی اصغر کی بے بسی کو دیکھیے، وہ بہت دنوں سے پانی نہیں پیا ہے، اس کا جو ہے زبان خشک ہو چکی ہے، آنکھیں لال ہو چکی ہے۔ بھائی جان آپ ایک کام کیجئے، دشمنوں کے سامنے اس 6 ماہ کے ننھے سے علی اصغر کو لے کے جائیے، وہاں کے لوگ بھی صاحب اولاد ہوں گے، ان کے بھی بچے ہوں گے، شاید کہ اس
मासूम को देखकर उनका दिल नरम पड़ जाए और पानी के चंद खतरात इमाम अली असगर के हल्क में डाल दे और इस नन्हे से बच्चे की जान बच जाए। हज़रत गिरामी जो ही इमाम हुसैन हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की दरख्वास्त को सुनती है, फौरन जो है सियादुल दुश्मनों के सामने लेकर जो है इमाम हुसैन अली असगर को लेकर जाते हैं और दुश्मनों से यजीदियों से ये कहते हैं कि ये जफाकारों मैं तुम्हारे नाने का नवासा हूँ और ये मेरा 6 माह का बच्चा अली असगर मेरे नूरे नजर है, मेरा लख्ते जिगर है। ये जफाकारों मैं तुम्हें उस नबी का वास्ता देता हूँ जिसका तुम कलमा पढ़ते हो। ये जफाकारों मैं तुम्हें उस नबी का वास्ता देता हूँ जिनकी शरीयत पर तुम चलते हो। ये जफाकारों मैं तुम्हें उस नबी का वास्ता देता हूँ जिसका ईमान जाने ईमान है। ये जफाकारों मैं तुम्हें उस नबी का वास्ता देता हूँ जिसकी वजह से सारी कायनात को बनाई गई है। और इमाम हुसैन ने फरमाया, ये जफाकारों अगर चंद कतरा पानी का मेरे अली असगर के हल्क में डाल दोगे, चंद कतरे डाल दोगे तो मैं बरोज़े हश्र तुम्हारे नजात के लिए सामान बन जाऊंगा। हज़रत गिरामी लेकिन कोई यजीदी भी जो है नहीं सुने, कोई यजीदी भी नहीं सुने, बल्कि यजीदियों ने ये कहा कि ये इमाम हुसैन का बच्चा है, ये इमाम हुसैन का बच्चा है, ये अली असगर है, ये बच नहीं सकता, उसको भी मार डालो। चुनांचे पूरी मैदान करबला में ये आवाज गूंजी थी कि इमाम हुसैन का बच्चा है, हरगिज़ बचना चाहे, यहाँ उसको मार डालना ही सही रहेगा। हर मला ने ऐसे खींच कर तीर मारा कि इमाम हुसैन के बेटे अली असगर के गले में जाकर गले को चीरता हुआ इमाम हुसैन के बाजुओं पर वो तीर बेबस हो गया। इमाम हुसैन गमज़दा हो गए। इमाम हुसैन तीर को निकाल दिया, अली असगर के गले से तीर को निकाल दिया और खून के कतरा जो है अपने हाथों में लिया और आसमान की तरफ फेंक दिया और अल्लाह रब्बुल इज्जत की आसमान की तरफ एक हसरत भरी निगाह की और आपने ये फरमाया, ए अल्लाह ये तो एक अली असगर है, ए अल्लाह ये तो एक अली असगर है। अगर 1000 अली असगर तू मुझको देता, अगर 1000 अली असगर भी मेरे पास होता तो तेरी राह में एक एक करके सबको कुर्बान कर देता। सभी तो शायद फरमाते हैं जान दी हुई उसी की थी, जान दी हुई उसी की थी। अरे हक तो ये है कि हक अदा ना हुआ, हक तो ये है कि हक अदा ना हुआ। हज़रत गिरामी अली असगर भी शहीद हो चुके हैं, लेकिन आज हम इतनी सारी बातें सुनते हैं, आलिम उलमा से बातें सुनते हैं कि इमाम हुसैन ने अपना सर कटा दिया, इमाम हुसैन ने अपने कुंबा को लुटा दिया, अपने खानदान को लुटा दिया, लेकिन नमाज कज़ा नहीं की, लेकिन नमाज कज़ा नहीं किया। ऐसा सजदा किया कि उस सजदे में आपको कामयाबी मिल गई। लेकिन मेरे दोस्तों बताइए क्या आप नमाज़ें पढ़ते हैं? मेरे दोस्तों बताइए आपको अगर मैं कहूँ भाईजान जरा ये बता दीजिए कि आप इमाम हुसैन से मोहब्बत करते हैं या नहीं? इमाम हुसैन से आप मुआद्दत करते हैं या नहीं? इमाम हुसैन से मोहब्बत करते हैं या नहीं? तो कुछ लोग बोलेंगे हाँ हज़रत इमाम हुसैन से बहुत मोहब्बत करते हैं। हज़रत गिरामी आपको मैं कहूँगा अगर इमाम हुसैन से मोहब्बत करते हैं तो इमाम हुसैन ने फरमाया ये लोगों कभी नमाज कज़ा ना करना, नमाज पढ़ना। लेकिन मेरे मुसलमान भाइयों मुझे बताइए आप लोग कितने हज़रात हैं जो नमाज पढ़ते हैं? हम नमाज नहीं पढ़ते हैं, मोहब्बत तो करते हैं, लेकिन मोहब्बत जो किया जाता है, अमल किया जाता है, वो नहीं करते हैं। आपको रुक कर एक मैं बातें सुनाऊं, आइए एक मरतबा दूर से पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सारे लोग जानते हैं कि लैला और मजनू, लैला मजनू जानते हैं ना? बूढ़ा भी जानते हैं, बूढ़ी भी जानते हैं, जवान भी जानते हैं, नौजवान भी जानते हैं। लैला मजनू का फिल्म हो,
वाकयात हो, बहुत सारे लोग सुने हैं ना भाई? आप तो समझ पा रहे हैं? बुझा पाचन नानी के पाचन सब बोला लैला मजनू के बारे में सब सुने हैं कि लैला मजनू क्या थी। एक मर्तबा लैला ने कहा कि ये कनीज, ये कुछ मिठाइयाँ है और तस्तरी है, प्लेट है, और मेरे महल के बाहर बहुत सारे मजनू बने हुए हैं। एक मजनू नहीं है लैला का, बहुत सारे मजनू हैं। अब तुम इस तस्तरी को लो, इस मिठाइयों को लो और मजनूओं को कहना कि लैला ने ये मिठाइयाँ तुम लोगों के लिए भेजा है। तो जैसे ही कनीज ने वो थैला, वो तस्तरी निकाल के महल के बाहर लेके गया और ऐलान कर दिया कि लैला ने भेजा है, तो हज़रत गिरामी तमाम मजनू ये बोलने लगा कि मैं मजनू हूँ, इसका हकदार मैं हूँ। कोई कह रहा है कि भाई मैं मजनू हूँ, इसका हकदार मैं हूँ। कोई कह रहा है भाईजान रुको, इसका मजनू मैं हूँ। बहुत देर दिनों तक जो है इस महल के सामने लैला के इंतजार में मैं बैठा हुआ हूँ, इस थैला का और इस मिठाई और शेरनी का हकदार मैं हूँ। गिरा में वो कनीज परेशान हो गई और फिर लैला के पास गई और कहने लगा, ये लैला आप तो बताइए थे कि आपका मजनू ये है, लेकिन जैसे गया बहुत सारे मजनू हैं। कोई कह रहा है कि मैं मजनू हूँ, मैं लैला का आशिक हूँ। हज़रत गिरा में तो लैला ने कहा, अच्छा एक चाकू लाओ और एक प्लेट लेके आओ, और चाकू और प्लेट लेकर महल के बाहर जाओ और सबसे ये ऐलान कर देना कि जो लैला का आशिक है, जो मजनू है, लैला ने चाकू दिया है और ये प्लेट दिया है। चुनांचे लैला जो है अपने जिस्म का, अपने आशिक का, अपने मजनू के जिस्म का गोश्त का कुछ टुकड़ा मांगी है। हज़रत गिरा में जैसे ही मजनू ने सुना, सब मजनू तो मजनू हो गया, पागल हो गया, सब भागने लगा और कहने लगा मैं मजनू नहीं हूँ, मैं लैला का आशिक नहीं हूँ। लेकिन वहाँ पर जो लैला का आशिक था उसने कनीज से कहा, एक कनीज सुनो, वो चाकू मुझको दे दो, वो प्लेट मुझको दे दो। चुनांचे बगैर कुछ सोचे समझे मजनू ने चाकू उठाया और जिसमें के चारों तरफ गोश्त कट के जो है उस थैले में रख दिया और कहने लगा, एक कनीज लेके जाओ, लैला के पास लेके जाओ और बोलना अगर लैला को मेरा दिल भी चाहिए तो मैं उसको देने के लिए भी तैयार हूँ। लेकिन मेरे दोस्तों, आपसे इमाम हुसैन ये नहीं कह रहा है कि ये लोगों, ये मेरे मुसलमानों, ये मेरे नबी की उम्मतियों, ये मेरे दीवानों, तुम जो है मेरे लिए गोश्त का टुकड़ा लाओ, तुम मेरे लिए जो है, तुम मेरे लिए अपने बच्चे को कुर्बान करो। ये मेरे नबी की उम्मतियों, मैं तुमको ये नहीं कह रहा हूँ। अगर तुम मुझसे मोहब्बत करते हो तो मैं तुमसे कुछ नहीं मांग रहा हूँ। अगर मांग रहा हूँ तो ये मांग रहा हूँ कि तुम सिरातल मुस्तकीम पर चलने लगो। तुम अगर बेनमाजी हो तो नमाज पढ़ने लगो। लेकिन हज़रत गिरामी नमाज पढ़ रहे हैं, नमाज में मजा नहीं आ रहा है, इबादत कर रहे हैं, कुछ दिन नमाज पढ़ते हैं। आपके इधर भी होता होगा, अगर किसी खानदान में कोई शख्स मर जाए तो उसका बेटा पहले नमाजी बन जाता है, बहुत बड़ा नमाजी। 20 दिन नमाज पढ़ा, 30 दिन नमाज पढ़ा, उसके बाद नमाज छोड़ दिया। अब लगता है कि वो आजाद हो गया, दाढ़ी मुड़ी सब साफ कर दिया। जब बाप मरा था 40 दिन तक नमाज पढ़ा, नमाज छोड़ दिया। मेरे दोस्तों, इबादत का मजा नहीं आ रहा है, नमाज नहीं पढ़ते हैं। क्यों नहीं पढ़ते हैं? ये दिल हमारा सियाह हो चुका है, ये दिल हमारे गुनाहों से मुलव्विस हो चुका है। हम बहुत बड़े गुनहगार हैं, मैं भी गुनहगार हूँ, आप भी गुनहगार हैं। अगर इस गुनाहों को जमीन पर रख दिया जाता तो ये जमीन फट जाती, आसमान फट जाता। इतने सारे हमारे गुनाह हैं, हम किस खेत की मोली है। एक मर्तबा एक बुजुर्ग जो है काबा बैतुल्लाह शरीफ के सामने दोनों कतार रोने लगे, बहुत रो रहा है।
अपना रो रहा है और ये कह रहा है, ए मेरे परवरदिगार आलम, मैं बहुत बड़ा गुनहगार हूँ, मैं बहुत बड़ा सियाकार हूँ, मेरे गुनाहों को माफ फरमा दे। ऐसा रो रहा है, ऐसा रो रहा है कि उसके करीब जो लोग थे वो लोग कहने लगे, हजरत क्या बात है, आप क्यों रो रहे हैं? और इस तरह दर्द भरी आवाज से आप अल्लाह की बारगाह में आवाज दे रहे हैं, अल्लाह आपको माफ फरमा देगा। कि वो आदमी वो बुजुर्ग रुकने वाला नहीं था, फिर जो है अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाता है और अपने दाढ़ियों को पकड़कर ये अर्ज़गुज़ार होता है, ए मेरे मौला, ए रब्बुल आलमीन, या रब्बुल आलमीन, तू मेरे गुनाहों को माफ फरमा दे, मैं बहुत बड़ा गुनहगार हूँ, मैं बहुत बड़ा जो है गुनहगार हूँ, बदकार हूँ। लोग परेशान हो जाते हैं, तमाम लोग आते हैं, उस शख्स के चेहरे में, उस बुजुर्ग के चेहरे में एक पर्दा था, कोई चेहरा देख नहीं पाया। लोग करीब आते और कहते जाते कि हज़रत खामोश हो जाइए, अल्लाह ताला माफ फरमा देगा। आप काबा शरीफ के करीब आए, जरूर अल्लाह ताला आपको माफ फरमा देगा। हज़रत गिरामी वो शख्स झुका नहीं, फिर भी अल्लाह के बारगाह में दुआ करता रहा, ए अल्लाह, तुम्हें इन दाढ़ियों का वास्ता है, इन सफेद दाढ़ियों का वास्ता है, मेरे गुनाहों को माफ फरमा दे, मैं बहुत बड़ा बदकार हूँ, मैं बहुत बड़ा सियाकार हूँ। जब भीड़ खत्म हुई, खत्म होने के बाद जब लोग जाने लगा, वो शख्स खामोश हुआ। जब चेहरे से हिजाब उठा, पर्दा उठा, तो वो कोई नहीं था बल्कि पीरों के पीर, सबसे बड़ा पीर अब्दुल कादिर जिलानी गौसे आज़म थे, जो अल्लाह की बारगाह में ये दुआ फरमा रहे थे, ए परवरदिगार आलम, तू हमारे गुनाहों को माफ फरमा दे। मेरे दोस्तों, हम किस खेत की मूली है, हम गुनहगार है। जब वक्त का गौसे आज़म अल्लाह की बारगाह में ये दुआ फरमा रहे हो, ए अल्लाह, हमारे गुनाहों को माफ फरमा दे, तो हम कितने बड़े गुनहगार हैं। यकीनन हम बहुत बड़े गुनहगार हैं, लेकिन इसी वजह से हम जो है, हमें इबादत में मजा नहीं आता है, रियाजत में मजा नहीं आता है। मेरे दोस्तों, अभी वक्त है, अभी आपके पास टाइम है। अगर आप तौबा कर लेंगे अल्लाह की बारगाह में, अगर आप फरियाद कर लेंगे अल्लाह की बारगाह में, आप दुआ कर लेंगे, तो यकीन जाने कि आपकी तौबा कबूल हो जाएगी। उसी तरह एक शख्स जो है, नमाज इस्तिस्का, आपको मालूम है कि जब बारिश ना हो, जुमना पानी होचेनी की कोचे लोकला नमाज इस्तिस्का कोचे उदा ज़माना तो पानी होचेनी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम में उम्मत ছিল, हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम और निजर उम्मतिल्ला कोहल के उम्मती बारिश तो होचेनी, पानी तो होचेनी, चलो चलो वल्लाई মই ফালা ময়দান খানত চলো, वल्लाई मिले हम नमाज पढ़मो, नमाज इस्तिस्का पढ़मो, उल्टा पल्ला हम अल्लाह करे दुआ करमो, जरूर अल्लाह ताला पानी बरसाई दिबे। इतनी जो है कहत सानी पड़ गई थी कि जमीन जो है पानी ना होने की वजह से जो है फट गई थी, खेत जल गया था। हज़रत गिरामी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी उम्मती को लेकर उस मैदान में गया, नमाज इस्तिस्का पढ़ने के लिए, नमाज पढ़ने के लिए नमाज पढ़ने गए, लेकिन बारिश नहीं हो रही है। दुआ फरमा चुके, बारिश नहीं हो रही है, नमाज मुकम्मल हो गई, लेकिन बारिश नहीं हो रही है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कलीमुल्लाह थे, अल्लाह से हम कलाम होते थे। हज़रत मूसा ने कहा, ए परवरदिगार आलम, जरा ये बताओ कि हमने नमाज इस्तिस्का पढ़नी है, हमने नमाज पढ़नी है, लेकिन क्या वजह है कि बारिश नहीं हो रही है? क्या वजह है कि अभी तक हम सैराब नहीं हो रहा है? वो किस वजह से अभी तक बारिश नहीं हो रही है? अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया, ए मूसा, तुम्हारी जमात में, तुम्हारी उम्मती में एक ऐसा गुनहगार शख्स है, एक ऐसा बदकार शख्स छुपा बैठा हुआ है, जो तुम नमाज पढ़ रहे हो, जो जमात है, इसकी वजह से जो है बारिश नहीं हो रही है, बारिश नहीं हो रही है। हज़रत गिरामी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम खड़े हुए और कहने लगा, वो कौन बदकार शख्स है, वो कौन इतना गुनहगार शख्स है जिसकी वजह से हम सबों की दुआ कबूल नहीं हो रही है, बारिश नहीं हो रही है। हज़रत गिरामी वो शख्स डर गया, आज तो मेरी खैर नहीं, अगर मैं बीच से निकल के चले जाऊं तो तमाम आदमी देख लेंगे, तमाम आदमी ये कहेंगे
کہ یہ دیکھو یہ تھا گنہگار، یہ تھا زناباز، یہ تھا شراب نوشی کرنے والا، اس کی وجہ سے جو ہے بارش نہیں ہو رہی تھی۔ وہ آدمی پریشان ہو گیا، مولا اگر میں جاؤں گا تو تمام آدمی دیکھ لے گا، میں ذلیل و رسوا ہو جاؤں گا، میرے گناہ میرے راز تمام آدمیوں کے درمیان کھل جائیں گے، یا پروردگار عالم میری عزت ختم ہو جائے گی۔ اے مولا اے مولا اے مولا میں باہر نہیں نکلوں گا، لیکن آج سے میں اس جماعت میں توبہ کرتا ہوں اور پختہ توبہ کرتا ہوں کہ کبھی گناہ نہیں کروں گا۔ اتنا کہنا تھا، وہ دل ہی دل میں کہہ رہا تھا، اتنا کہنا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ایسی موسلادھار بارش دی کہ تمام آدمی سیراب ہو گیا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کہنے لگا، اے میرے پروردگار عالم، جماعت سے کوئی تو گنہگار نہیں نکلا ہے، کوئی انسان نہیں نکلا ہے، لیکن بارش ہو رہی ہے، کیا وجہ ہے؟ تو نے تو فرمایا تھا کہ جب تک وہ گنہگار رہے گا میں بارش نہیں برساؤں گا، لیکن کوئی نکلا بھی نہیں، بارش بھی ہو رہی ہے۔ پروردگار عالم کیا معاملہ کیا ہے ذرا بتا دیجئے۔ حضرات گرامی، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے موسیٰ سن لے، اگرچہ وہ آدمی جماعت سے نہیں نکلا تھا، اگرچہ وہ گنہگار اس جماعت سے نہیں نکلا تھا، لیکن دل ہی دل میں مجھ سے ایک توبہ کر لیا ہے، اس لیے اس گنہگار شخص کے میں نے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا اور بارش برسا دیا۔ حضرات گرامی، اگر آپ بھی گنہگار ہیں، اگر آپ بھی گنہگار ہیں، اگر آپ بھی گناہ کر رہے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں اس ذکر شہدائے کربلا کے مجلس میں آپ جو ہے اپنے گناہوں کی توبہ کرنے کی کوشش کریں۔ سب مل کے پڑھیے، استغفر اللہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔